سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر ہم پاکستان کو ٹریک پہ لانا چاہتے ہیں تو سویلین سپریمیسی اس کانسٹیٹیوشن کے مطابق سویلین سپریمیسی نہیں ہے۔ کور کمانڈر کانفرنس نے ابھی کل پرسوں پریس ریلیز جاری کیا کہ ہمارا الیکشن میں کوئی کام نہیں تھا۔ یہ 21ویں صدی کا سب سے بڑا مذاق تھا۔ پریس ریلیز سے وضاحتیں نہ کرو، اقدامات سے وضاحتیں کرو، اپنے عمل سے ثبوت دو کہ آپ کا الیکشن اور پالیٹکس میں کوئی کام نہیں ہے، تب عوام مانیں گے۔ اس لیے مسٹر چیئرمین، سویلین سپریمیسی بنیاد ہے۔ جب ایک سابق وزیر صاحب کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض پارلیمنٹ سے قانون سازی کرواتے ہیں، 22 گریڈ اور 21 گریڈ کا افسر پارلیمنٹ کو اٹھاتا اور بٹھاتا ہے، تو مسٹر چیئرمین اس کانسٹیٹیوشن کے مطابق کہاں سویلین سپریمیسی ہے؟ یہ بات یاد رکھیں، جب تک اس بابائے قوم کے ویژن کے مطابق ٹرو ڈیموکریسی نہیں ہوگی، ہائیبرڈ ڈیموکریسی ہوگی اور سویلین سپریمیسی نہیں آئے گی، کبھی معاشی حل نہیں ہو سکتے، کبھی سیاسی مسائل حل نہیں ہو سکتے، کبھی پاکستان یہ ملکوں کی برادری میں سر اٹھا کے نہیں چل سکتا۔ بنیاد ہے پاکستان کی بقا کا سویلین سپریمیسی۔ پاکستان کی فوج پاکستان کی سالمیت کے لیے ضروری ہے، پاکستان کے انٹیلیجنس ایجنسیاں پاکستان کی سالمیت کے لیے ضروری ہے، تحفظ اور دفاع کے لیے ضروری ہے۔ اس تناظر میں ہمیں اس سے پیار ہے، لیکن سیاست اور انتخابات کے معاملات میں مداخلت یہ حلف سے بھی خلاف ورزی ہے، دستور کی بھی خلاف ورزی ہے، اور پاکستان کے ساتھ کوئی نیکی نہیں ہے۔ اس لیے اس کے حوالے سے ہم تنقید کرتے رہیں گے کہ کل بھٹو ریفرنس کا فیصلہ آیا ہے۔ مسٹر چیئرمین، آپ دیکھیں 45 سال کے بعد آپ اس قوم کے ایک منتخب وزیر اعظم کو انصاف نہیں دے سکے، صرف غلطی تسلیم کر سکے۔ کسی جج کے ساتھ کبھی یہ کام ہوا ہے جو وہ منتخب وزیر اعظم کے ساتھ ہوا ہے؟ کسی جرنیل کے ساتھ کبھی یہ کام ہوا ہے جو منتخب وزیر اعظم کے ساتھ ہوا ہے؟ اور مجھے اس فیصلے کا پیرا سوال نمبر 14 میں پڑھتا ہوں، مجھے دکھ ہے جو کہ چیف جسٹس نے لکھا ہے۔ 4 نمبر پہ سوال پہ جو پریزیڈنشل ریفرنس تھا، اس میں تھا کیا شہید ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف مقدمہ قتل کا فیصلہ قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں مذکور اسلامی قوانین کے تقاضے پورے کرتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو کیا موجودہ مقدمہ توبہ کے تصور کے تحت آتا ہے، جس کا صریح ذکر قرآن مجید کے درج ذیل آیات میں ہوتا ہے؟ سورہ نساء آیت 17-18، سورہ بقرہ آیت 159، 160 اور 222، اور سورہ مائدہ آیت 39، سورہ اعراف آیت 153، سورہ نحل آیت نمبر 119، اور سورہ طٰہٰ آیت نمبر 82، نیز سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 359۔ توبہ کے تصور کے اثرات اور نتائج کیا ہیں؟ اس پہ عدالت نے کیا کہا ہے رائے؟ اس سوال پر ہمیں کوئی معاونت نہیں دی گئی، اس لیے اس پہ رائے دینا مناسب نہیں ہے۔ مجھے بہت دکھ ہے۔ آپ کے پاس فرنٹ شریعت کوڈ ہے، آپ نے قرآن و سنت کی روح سے ظلم کیا ہے، آپ کے پاس کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی ہے، آپ ان سے رائے لے سکتے تھے۔ تو سیاست دانوں کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، اس لیے میں سیاسی جماعتوں کے اوپر، میں پولیٹیکل ورکر سے بھی کہتا ہوں، آپ کے اوپر سارے لوگ تنقید کرتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر تنقید نہ کریں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ تو مجھے دکھ ہے، کل عدالت نے اپنے خلاف فیصلہ سنایا ہے، اور کل عدالت نے جو کیا ہے بہت تھوڑا ہے، بہت تھوڑا ہے۔ مسٹر چیئرمین، میں یہ عرض کروں گا کہ سیاسی جماعتیں مذاکرات کریں، سویلین سپریمیسی کو انشور کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں، ایک دوسرے کو راستہ دیں، مذاکرات کریں، نان الیکٹڈ فورسز کو دھکیلنے کے لیے ایک ہی نقطے پر متفق ہو جائیں کہ یہ ملک عوام کا ہے، حقی حکمرانی ان کا حق ہے، اور وہ چوزن ریپریزنٹیٹیو کے ذریعے، پارلیمنٹ کے ذریعے اس کو استعمال کرے گا۔ اس کے لیے اتفاق کریں، اور جتنے بھی سیاسی قیدی ہیں ان کو رہا کریں، سیاسی قیدی کو رہا کریں، عمران ریاض کو رہا کریں، اسد طور کو رہا کریں، صحافیوں کو رہا کریں۔ میڈیا آپ کا ہیراول دستہ ہے، جمہوریت کا ہیراول دستہ، دستوریت کا ہیراول دستہ، فنڈامنٹل رائٹ کا ہیراول دستہ کبھی بھی میڈیا کے آزادی کو کمپرومائز نہ کرے، ورنہ یہ پانسی سیاست دانوں کے گلے میں پڑے گی، سیاست دانوں کی قتل کا باعث بنے گی۔ اس لیے صحافت کو ہتھکڑیاں نہ ڈالیں، زنجیریں نہ ڈالیں۔ اسد طور کا
इमरान रियाज का कोई भी दूसरे सहाफ़ी है, उन सब की रिहाई मिलनी चाहिए। पॉलिटिकल लीडरशिप, इमरान खान, बाकी सियासी लीडर जितने भी हैं, उनको रिहाई मिलनी चाहिए और सियासतदानों को एक दूसरे के साथ बैठ के बात करनी चाहिए। अब मैं पार्लियामेंट में नहीं होऊंगा, लेकिन सड़कों पर पार्लियामेंट लगाऊंगा, चौकों और चौराहों में पार्लियामेंट लगाऊंगा, सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए, दस्तूरियत के लिए, फंडामेंटल राइट के लिए, मीडिया की आजादी के लिए, अवाम की पार्लियामेंट, सड़कों के ऊपर, चौकों और चौराहों के ऊपर। इस मिशन को इंशाअल्लाह जिस तरह यहां जारी रखा है, इसी तरह बाहर पब्लिक में और अवाम के अंदर, मिस्टर चेयरमैन, मैं इसको जारी रखूंगा। इसलिए जब मैं सेनेट में आया तो मैंने कायद को फॉलो करते हुए, बाबाई कौम को फॉलो करते हुए, गुज़िश्ता 6 साल में अपने सबसे अहम तरजीह इस हाउस की हाजिरी और इस हाउस की कार्रवाई को रखा। और मुझे खुशी है कि मैंने 6 साल एक इंसान के बस में जितना कुछ है यहाँ पे कौम और मुल्क के लिए करने की कोशिश की है। मिस्टर चेयरमैन, मैं हमेशा इस सीट पे बावजू बैठा हूँ। मैं कभी इस हाउस में जब भी आया हूँ बावजू आया हूँ, इसलिए कि मैं सियासत को इबादत समझता हूँ। मैं सियासत को तिजारत नहीं समझता। मैं सियासत को एक मिशन समझता हूँ, इस्लाम का, पाकिस्तान के अवाम का। और इसी वजह से गुज़िश्ता 6 साल में जब भी इस हाउस में मैं एंटर हुआ हूं, जब भी अपनी सीट पे मैं बैठा हूं, मैं बावजू रहा हूं। ये बात लिखी गई दिवाचे में कि हाकिमियत आला अल्लाह ताला की होगी। मैंने गुज़िश्ता 6 साल में देखा कि यहां हाकिमियत आला बदकिस्मती से अल्लाह ताला की नहीं है। और जब आप कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अमल नहीं करेंगे, मंजिल नहीं पा सकते। FATF के लिए कानून साजी, IMF के लिए कानून साजी, पेरिस और वाशिंगटन से बिल वो ड्राफ्ट होके आते थे और हमने अपनी लेजिस्लेटिव अथॉरिटी को कंप्रोमाइज करते हुए उसको पास किए हैं। तो इस पे मुझे बहुत दुख रहा है। इस कॉन्स्टिट्यूशन की दिबाचे में दूसरी बात ये लिखी गई है कि इख्तिदार मुकद्दस अमानत होगा, जिसके बारे में आखिरत में अल्लाह पूछेगा। इस दुनिया में अल्लाह के बंदों को जवाब देना होगा। करप्शन का प्लेटफॉर्म नहीं है, लूट मार, अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क अकाउंट्स भरने का प्लेटफॉर्म नहीं है। और तीसरी बात यह लिखी गई है कि इख्तिदार अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के जरिए से, यह किसी इदारे की अमानत नहीं है। इख्तिदार यह चंद सरकारी लोगों की अमानत नहीं है, यह चंद खानदानों की अमानत नहीं है। यह अवाम के जरिए से, चूजन रिप्रेजेंटेटिव के जरिए से, यह अवाम का इख्तियार है, ओनरशिप अवाम के पास है। उनके जरिए से यह पार्लियामेंट करें। बदकिस्मती से इन उमूर के ऊपर मिस्टर चेयरमैन, मैंने 6 सालों में अमल दरामद नहीं देखा है। मेरे कबाइल, जिसमें अफ्रीका के सब सहारा रियासतों से ज़्यादा गुर्बत है, मेरे कबाइल जो तालिबानाइजेशन और अस्करियत पसंदों ने भी मुतासिर किया, मिलिट्री ऑपरेशंस ने भी मुतासिर किया, और मेरे कबाइल और मेरा सूबा जिसके सरजमीन को गुज़िश्ता 40 साल से मैदानी जंग बनाया गया है, और मेरा सूबा जिसको मोर्चे के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, मैंने हमेशा से उसका दर्द यहां बयान करने की कोशिश की है। चेयरमैन, आर्मी चीफ की तोसी मैं खड़ा रहा यहां, मैं यहां एहतिजाज किया कि आर्मी चीफ की तोसी सियासत को कमजोर करेगा, पार्लियामेंट को कमजोर करेगा, आर्म फोर्सेस को ड्रैग करेगा पॉलिटिक्स के अंदर। मैं उस तोसी को बावजूद कोशिश और एहतिजाज के रोक नहीं सका। मिस्टर चेयरमैन, मैंने माफिया को एक्सपोज किया, वो माफिया जो हमारे गरीबों का खून चूस रहे हैं, वो माफिया जो शुगर माफिया, आटा माफिया, सरिया माफिया, सीमेंट माफिया, प्राइवेट बिजलीघर माफिया और फार्मा माफिया, जो सबसे मजबूत है, जो हमारे गरीबों का खून चूस रहा है। मैंने बिला खौफ व खतर उस माफिया को एक्सपोज करने की कोशिश की। मैंने उनके खिलाफ बोला है, और इस बोलने में मुझे धमकियां मिली है, इस बोलने में मुझे डराया धमकाया गया है, मुझे लालच भी दिया गया है। लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि मैं डटा रहा कि सियासी जुमातों को इंटरनल डेमोक्रेसी लानी चाहिए, सियासी जुमातों को परफॉर्मेंस डिलीवरी के ऊपर नजर रखनी चाहिए, सियासी जुमातों को नजरियाती वर्कर को अहमियत और हैसियत देनी चाहिए। डीएनए की बुनियाद पर ओहदे तकसीम ना करें, मेरिटोक्रेसी करें, अहलियत और मेरिट की बुनियाद पे करें।